एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु नानक साहब महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी। हवाई बंदगी अवतार वजूद मरा, वगरने जो के चुनी आमदैन नमूद मरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब दी विचार असी कुछ चिर तो कर रहे हैं। पहली अष्टपदी पंजवीं पदे तक असी विचारीए। गुरु अर्जन साहब महाराज ने इस बाणी ਨੂੰ प्रगट किया है जो जीवन विच दिखता है। सानू जितनियां भी औकड़ा दिखदियां हन, मुसीबतां दिखदियां हन, महाराज ने बाणी के जरिए सानू यह दसना चाहया है कि सिमरन और प्रभु का नाम इस जीवन की औकड़ां चों, मुसीबतां चों पार ले जाता है। अगर कोई उत्तम पदवी है जीवन विच तां महाराज कहते हैं सिमरन तो मिलती है। और इस सिमरन दा, जाप दा महाराज ने इस सारी बाणी में जिक्र करना है। उहदे विच महाराज यह भी दसणगे कि इस बाणी दा विधि की है। जिवें अजकल दुनिया विच लोग कहते हैं कि इस पोस्चर विच बैठना है, इतने समय उठना है, इस तरह करना है। और असी भी ये थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि नाम किवें जपना है। वैसे तो यह प्रश्न हैं विघन वास्ते, मन चलाक है बड़ा, और इन्हां विघना जरिए सानू रोकदा है नाम जपण तो। असी केवल प्रश्न ही पुछते रहते हैं, जपण विच उतरते नहीं हाँ। तो जेड़े प्रश्न असी पूछ रहे हैं उहदे जवाब उस जपण च हन, उस सिमरन विच हन, पर असी सिमरन विच नहीं उतरते। जिवें कोई नदी या दरिया होए, उसनूं पार करना है, असी दरिया विच नहीं उतरते। उहदे कोने ते खड़े होके प्रश्न पुछते रहते हैं, किवें किश्ती आएगी, किवें मैं तैरांगा, किवें मैं डुबना है, किवें मैं सुक्का होवांगा। ऐसा प्रश्न पूछता रहना। मन होमे विच रहना चाहता है, यह चलाकी है मन की। और सिमरन विच होमे खो जाएगी महाराज। सिमरन विच मैं नहीं रहेगा। असी इस नूं जाणीए, समझिए, विचारिए। जीवन सानू सिमरन ते करन तो समझ आएगा। बाणी दी विचार असी करते हैं, पर इहदा लाभ बाणी दे ध्यान च बैठण विच है। जो गुरु सानू कह रहा है उसनू करन विच है। केवल उहदे अर्थ जान के उसनू ना करना ते अमल नहीं आएगा। भाई गुरदास दी 12 में एक जिक्र आंदा है कि गुरु नानक साहब नू बगदाद विच पुछया गया, पुछन खोल किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। गुरु साहब दे नाल पुस्तक हुंदी सी जिहदे च शब्द दर्ज हुंदे सन। यह लिखिया है, तां कहंदे पुछन फरोट किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। तो महाराज ने पूछा उन्होंने कि हिंदू वड्डा है कि मुसलमान।
महाराज का जवाब है, बाबे आखे हाजियां शुभ अमला बाजों तो में रोई। बिना अमल दे ना हिंदू सुखी है ना मुसलमान सुखी है। यही तो असी कर दिता है, दुनिया नू धर्मां दे विच वंड दिता है, और जिस लिए उस धर्म की क्रिएशन है वो नहीं असी करते हैं। धर्मां नू वोट का विवाद बना दिता, झगड़ियां का विवाद बना दिता और होमे का हिस्सा बना लिया, जद कि धर्म होमे नू टेकण वास्ते सी। सानू यह यतन करना चाहिए है कि असी धर्म के कारण किसी नाल वखरेवा ना रखिए, और यही साहिब ने सानू सिखाया है। जिस राह तो भी किसी नू मिलता है उसनू मुबारक है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी एक आदेश बार बार करते हैं अपने सिख नू कि बिना सिमरन दे जीवन व्यर्थ है। जप मन सतनाम सदा सतनाम, तू इनू जप। दो पदे पहली अष्टपदी दे रहिंदे हन महाराज, यतन करके इन्हों शीघ्र खत्म करते हैं, फिर दर्शन करते हैं अगले श्लोक दे। कोई इस इन्हों दोवां पदियां नूं पढ़ दे, फिर अदी विचार च उतरते हैं महाराज। वाहिगुरु जी। सुखमयी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन बिसराम। रहाओ प्रभ को सिमरे से पर उपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरे तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरे बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु महाराज। प्रभ को सिमरे से परोपकारी। परोपकारी शब्द का अर्थ है पराए ते उपकार करना। असी दरअसल अपना ही लाभ लभदे हाँ, दूसरे ते उपकार नहीं करते कदे, और करते भी हाँ तो जताते हाँ उसनूं। कई बार कहते हाँ असी यह कीता, लोकां नूं भी कहते हाँ। महाराज ये बारे एक आदेश करते हैं, जे लोड़े चंगा अपना कर पुनहो नीच सदाई। अगर किसी का भला भी करदा है तो उन्होंने भुल जा, अपने आप को नीच सदा। क्योंकि अगर मैं कोई भी कर्म अपने होमे का हिस्सा बनाया है तो फिर उदा लाभ होमे नूं ही मिलेगा। वो अध्यात्मक पहलू विच मेरी होमे नूं घेरन च मदद नहीं करेगा, वधाण च मदद करेगा। और जितनी होमे वधदी है उतने विघ्न वधदे हैं महाराज। पर उपकार कौन करता है? जेड़ा अपने आप नूं त्याग देता है, अपने मैं नूं छड्ड देता है, और दरअसल जीवन विच दूसरे दा भला ही परोपकारी करता है। जदों गुरुआं दी संतां दी गल चलदी है तो गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए। जीवन दा दान देंदे हन, नाम जपण लई सानू जोड़ते हैं, प्रेरते हैं। यह जीवन दान है महाराज, और इस तो ऊपर कोई दान नहीं है जीवन विच। जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए। जदों असीं सिमरन करते हाँ असीं होमे तो परे चले जाते हैं, तो असीं परोपकार करने लई तैयार हो जाते हैं।
ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਰਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮੋ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਦਿਨ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ ਉਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਝ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਧ ਰਹੇਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਧਰਮੀ ਹੀ ਲੋਭੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਧਰਮੀ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਧਰਮੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਏਗੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਦਵੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦਵੀ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਔਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੈਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਹਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੇਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ
नानक राह पछाने से। महाराज जीवन जेड़ा है वो एक बड़ा अहम हिस्सा बनता है उदा जदों मैं समझदा हाँ अपने हथी कम करके जिंदा हाँ मैं जदों, और उदा हिस्सा मैं जदों देना हाँ तो मैं परोपकार करदा हाँ। काल खाए कि छत्थों दे अपनी कमाई करदा हाँ, और अपनी कमाई का हिस्सा मैं फिर दूसरे दे उपकार ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ सेवा किया है महाराज ने। जीवन में अगर सेवा का ज्ञान हो जाता है तो उहदे चों प्रेम उतरता है, नाम उतरता है, गुरु नूं मिलण दी विधि मिलती है। महाराज कहते हैं कि जिहड़ा सिमरन असीं करते हैं उहदे विच परोपकार, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, वो परोपकार करता है क्योंकि वो हिसाब विच नहीं है। प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी। महाराज कहते हैं जिसनों प्रभु का सिमरन करना आ गया उहदा ते बलिहारी जाना चाहिए है, उहदे च रब वसता है। वो तो प्रभ ਨੂੰ जींदा है, उसने सुलझा ली इस तानी जिसमें दुनिया कहा सी। बहुत कुछ वरतता है इत्थे, पर मैनू लगता ज्यादातर मीनिंगलैस वरतदा है। असी उन्होंने मीनिंग दे के इंपॉर्टेंस देंदे हां, दूसरियां दे अवगुणां नूं लोकां नूं बार बार बोलते हैं उसने यह किया, उसने यह किया। यह चंगे बनने की विधि है। दूसरे नूं बुरा बना के मैं चंगा बन जाता हाँ, इस करके मैं बार बार यह करता हाँ। यह सब हौमे दी ट्रिक्स हैं महाराज। पर जिहड़ा मां सिमरन करेगा, पिछे एक परिवार च विवाद सी तो मैनू यह दिखिया कि ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ और उस दी निगाह दूसरे दे हक ते है, पर उसकी घरवाली अपने हथी कम करती है। और जदों वो पिक्चर च आई मैं देखा कि पूरा डायलॉग बदल गया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਖ ਸੀ, दूसरे ਦਾ हक मारन ਦਾ लालच नहीं सी। मैनू नहीं पता कि उस दे विच की होएगा, पर एक बड़ी क्लीयर डायरेक्शन नजर आई कि जेड़ा इंसान अपने हथी कमाई करता है, जेड़ा साहिब ने सानू आदेश किया है, नाम जपो, वंड छको, किरत कमाओ। अज चाइना एक बड़ी वड्डी पावर बन गया। चाइनीज स्टेट धर्म को रिकग्नाइज नहीं करती है, पर चाइनीज स्टेट यह कहती है कि तुसी अपने मन को सुलझाओ और अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ, काम को अपना धर्म बनाओ। इस कारण उस स्टेट दे विच इतनी पावर आ गई है कि वो पूरी दुनिया की अज फैक्ट्री बन गई है। अगर चाइना टॉयलेट रोल ना दे अमेरिका नूं तो उत्थे टॉयलेट विच रोल नहीं होणगे। यह हालत है। मैं आपनूं यह कहना चाहता हाँ कि जीवन का जिहड़ा एथॉस है, जीवन की जिहड़ी थॉट प्रोसैस है, वो बुनियाद है मेरी, मेरे परिवार दी, मेरे देश दी, मेरी दुनिया दी, सारे दी। और जदों असी लंगर की गल या सेवा की गल चलाते हाँ, परोपकार की गल करते हाँ, तो एक बेसिक मूल बुनियादी इशू आ जाता है गुरुद्वारियां दे विच कि वो किसी की परसनल इनकम नहीं है। भावें अजकल दुनिया में लोग उन्होंने परसनल इनकम बना रहे हैं,
ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਖ ਇੰਨਾ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣ ਬੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਗੁਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਮੋਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਤੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕਹਿਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਗਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਂਦ ਲਗਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਗੋਂਦ ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਹਉਮੈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਔਂਕੜਾਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕਤੂ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਹਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਵਗੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਟਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਗੁਣ
ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਗਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੀੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੀੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਤ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ। ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਨੇਰੇ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਯੋਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਏ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ, ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਭ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਖ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਵ ਚ ਆਏਗਾ ਮਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵਾਂ ਪਦਾ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन यह चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद छुनिकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ,
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧਾਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਚ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਚੂਰੇ। ਚੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪਛਤਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਨਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਝਾਕ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। प्रभ को सिमरन कबू न चूरे, प्रभ को सिमरन हर गुण बाणी। उसकी गुणा ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ जब तक मैं है तब तक मैं करता है इंसान। हरि दे गुण ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। तू ही निरंकार। इस सृष्टि विच एक हजूरी है, एक प्रेजेंस है। मैं जब तक उसनू नहीं जानता हाँ तब तक मैं ही हाँ जीवन विच। जब मैं उस हजूरी नू जान लिया कि इत्थे तां मालक कोई होर है, जिसका तन मन धन सब तिसका। महाराज की समझा रहे हैं, ना तो तन मेरा है, ना मन, ना तन मेरा है। ये मौका मेरा है। भाई प्राप्त मानुख दे हो रही है, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, ए तेरी बरिया है। ना तो यह शरीर तेरा है, मुल लिया है कुछ घड़ियां लई, कुछ समय लई। मन भी तेरा नहीं है, यह होमे मिली है कुछ चिर लई। और तन तो साडा है ही नहीं। प्रभ के सिमरन हर गुण बाणी, प्रभ के सिमरन सहज समानी। सहज विच समा जाता है इंसान। दो तरह का जीवन है महाराज, एक आवागमन विच है, एक समान विच है, एक मूवमेंट विच है, एक रेस्ट विच है। एक कर्म दा है जीवन, एक नदर दा जीवन है। नदर दा जीवन सुपरसीड करता है कर्म नूं। असी केवल कर्म दा जीवन जानते हैं। कर्म मतलब एक्शन रिएक्शन, क्योंकि कर्म दा पर्शियन अर्थ बनता नदर। पर कर्म जदों नदर की गल असीं करते हाँ तो उत्थे जीवन बदलता है। जदों महाराज कहते जी दान दे भगती लाए, जीवन दान फिजिकल जीवन होमे वाला है। इत्थे आवागमन चलेगा, गोइंग एंड कमिंग, वॉन्डरिंग रहेगी, क्योंकि होमे तृष्णा भटकना एदा हिस्सा है होमे दा। होमे दे विच कदे ठहराव नहीं आएगा। एक चीज मंगेगा पूरी होएगी, फिर दूसरी मंगेगा, वो पूरी होएगी, फिर तीसरी, मंगता ही रहेगा। कदे तृप्त नहीं होएगा, सेशिएट नहीं होएगा। और यह तृष्णा फिर एक तरह की अग है, डिजायर जिहड़ी है इस तरह है जिवें एक शुगर कोटेड पिल, गोली दा बड़ी कौड़ी है पर उपरों मिठी दिखती है। इवें डिजायर है, जो मैं देखता हाँ, सुनता हाँ, मैनू चंगा लगता है, मैं उन्होंने समझदा हाँ कि यह भला देगी मैनू या भला करेगी है इस वस्तु मैनू, तो मैं उहदे पिछे जीवन की एनर्जी लगा दिंदा। और फिर कुछ चिर समझ आता है तो बड़ा दुख दे विच आ गया। मिर्ग तृष्णा कहा इसनूं। भटक रहा है मिर्ग, लभ रहा है। कस्तूरी उहदे शरीर च है, वो बाहर लभदा है। जिवें मिराज देखते हैं असीं,
दिखता तो है कि पानी है, समुंदर अगे दिखता है, रेगिस्तान में समुंदर दिखता है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਏਗਾ। सहज एक मन की अवस्था है। सहज का मतलब अगर मैं सिंपली ट्रांसलेट करा तो बनेगा कुछ ना करना, सहज विच रहना। मन की असलीयत की अवस्था जदों मैं घर विच पहुंच जाता, जिसनों महाराज ने घर कहा है, गा भी ये सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। सुख का एक घर है, उस घर की नेचर ही सुखी है। मैनू उत्थे कुछ करना नहीं है सुख होने लई, उत्थे मन की असल अवस्था सुख है, आनंद है और बिना कारण है। अगर किसी कारण करके होएगी तो फिर वो हमेशा लिए नहीं है। वो घर है मेरा, घर मतलब परमानेंट मेरा घर और सहज की अवस्था है। पर मैनू इहदे लई सोच तो पार जाना पेगा, होमे तो पार जाना पेगा, नाम दे विच उतरना पेगा। एक अरदास करनी है, मैं गिनतियां विच नहीं पैना है, प्रेम विच पैना है। किसी ने 10 लाख जाप कीते, किसी ने प्रेम विच एक मूल मंत्र पढ़ लिया है, उतर गया है वो। इत्थे अपने आप नूं छड्डण दी गल है महाराज। मैं हौमे नूं कदों त्यागदा हाँ, मेरा डिसीजन बन जाता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हाँ उस विच हौमे नूं होर प्रबल कर दिंदा। मैं 10 लाख जाप कीते, मैं होर प्रबल हो गया, मैं कीते। बार बार महाराज कहंदे ने करांदा तां ओह है, तू किवें कीते हैं। जिसनूं उहदी माया है, जिसनूं उहदी दया है। दरअसल इत्थे एक ही वसदा है महाराज, दूसरा कोई नहीं है। मैं और तुसी असी ट्रांजिएंट बीइंग्स हाँ, चेंजिंग टेंपररी बीइंग्स हाँ, सदा लई नहीं हाँ। सदा लई सिर्फ संत बनता है जिसने अंत नूं संभाल लिया। जे असी उस अवस्था नूं प्राप्त कर गए तां भी सानूं होमे त्यागनी है, पर साडी आइडेंटिटी हाजिर रह सकती है। एंट्री देखते रहना जी। मैं अपनी आइडेंटिटी नूं समा देना हाँ निरंकार दे विच, पर अगर मेरा कोई ध्यान करेगा तो हाजिर हो जाएगी। इस तरह की विधि है। और इस तरह देखिए तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सदा हाजिर हैं, हर जगह हाजिर हैं। जिस ते वो कृपा कर लैन उन्होंने दिख सकता है। हुण फर्ज करो मैं अपने जीवन का अरदास बना लवां, किसी नूं ना दसां बाहर, और सिमरन विच लग जावां अभ्यास करते हुए, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगू नीता नीत। मैनू तेरी दर्शन की भुख है महाराज। नीता नीत नित मैं तेनू मंगा, तेरे दर्शन मंगा। विघ्न आणगे रस्ते च, समा लग सकता है, पर मैं अगर इस अरदास नूं अंतरात्मा लैके टुरांगा तो मेरा हिस्सा बन जाएगी महाराज। फिर इत्थे जर्नी ही दर्शन बन जाता है। मैं संकल्प करके निकले आनंदपुर जाना है, तो मेरा पैर जदों आनंदपुर वल घरों टुरिया है तो आनंदपुर के दर्शन हो गए, ध्यान पहुंच गया है। इस तरह ध्यान नूं पकाना है। महाराज फिर की कहते हैं, प्रभ के सिमरन सहज समानी, सहज विच समा जाता है। फिर
सहज मन दी अंतर अवस्था है महाराज। प्रभ के सिमरन निहचल आसन। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਵਾਗਮਨ ਔਰ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੁਣ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ सहज समानी निहचल आसन। प्रभ के सिमरन कमल विगासन। कमल विगास मन खिड़ जाता है महाराज, सिंबॉलिक मीनिंग है। पर कमल दा एक सिंबॉलिक फुल है जिहड़ा स्पिरिचुअलिटी विच वरतिया जाता है, क्योंकि कमल जिस जल विच रहिंदा है उस डुबदा नहीं है। और दूसरा है सूरज वल मुख करके चलता है। जदों सूरज हिलेगा तो कमल की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी, लाइट नाल बदलता रहता अपना एंगल। तो दरबार साहब विच महाराज ऊपर अगर आप जाओगे तो जिथे महाराज का प्रकाश है उत्थे इन्वर्टेड लोटस है, उल्टा कमल है। उसका एक मतलब है कि असल प्रकाश जीवन का बाणी है। बाहर दे सूरज नूं उस कमल दे दर्शन नहीं हैं, अंतर हैं। इस तरह मेरे मन की अवस्था भी है। सिमरन नाल मन खिड़ जाता है, विगास विच आ जाता है। प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार। अनहद बिना किसी हद दे आनंद मन विच आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है, चुनकार। महाराज समझा रहे हैं सानू कि सिमरन विच उतरो। यह सब कुछ सिमरन तो मिलता है। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। इसका कोई अंत नहीं है। इस सुख नूं नापिया नहीं जा सकता। इस आनंद नूं माया दे विच नहीं गिनती कर सकते। असीं सिमरे से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सर नहीं पया। जिन्हां नूं उहदा दी किरपा है, उसकी किरपा है, उस निरंकार दी, उसनूं ये भेद खुलदे हन। मैं होमे विच बैठा लखां जाप करता रहां, ध्यान भी आ जाए मेरे को, पर मैं होमे नूं ना छड्डां तो फिर सिमरन विच नहीं उतर पावांगा। मैं उसनूं याद करदा हाँ जिन्हों मैं प्रेम करदा हाँ। उहदे विच मैं अपने आप नूं भुल जांदा, उहदे दर्शनां विच लीन हो जांदा हाँ महाराज। खुशप्रीत जी सतवें पदे नूं पढ़दे हाँ। वाहिगुरु जी। हर सिमरन कर भगत प्रगटाया, हर सिमरन लग बेद उपाया। हर सिमरन पे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा। हर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। वाहिगुरु जी। हर सिमरन हर भगत प्रगटाए। भगत कौन है महाराज? जिहदे च हमें नहीं है, जिहड़ा उहदा सेवक बन गया, उहदा रूप बन गया। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। भगत है जिहड़ा रंग उहदे च रमिया गया, जिहदे च रंग चढ़ गया प्रेम दा महाराज। सिमरन करके असी भगत बन सकते हैं।
ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੇਦ ਉਪਜੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਉਪਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਜਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਠ ਜਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ। ਉਹ ਸਭ ਨੀਚ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਨੀਚ ਵੀ ਕਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਹ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਮ, ਪੂਰਾ ਧਰਤੀ ਜੋ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, जितना भी आकार है सब सिमरन तो है महाराज। बिना नाम तो कुछ भी नहीं है। हर सिमरन में आप निरंकार। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗॉड, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਝਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,
बुझना है उसनू जी लेना। कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨੇਹ ਸਨੇਹ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ 8ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਸੀਂ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। माफ करना, मैं भी गिनती च लग गया, दोष है मेरा। महाराज कृपा करन अगले हफ्ते दूसरी अष्टपदी के दर्शन करांगे, गुरु अर्जन साहब के नेड़े होवांगे। रामसर सरोवर ते बाणी उचारी महाराज ने दर्ज की, भाई गुरदास नाल सन। अमृतसर जाओ तो रामसर सरोवर नेड़े है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ: ਵਿਵੇਕਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। सुखमनी साहब दिए विचार अज दी इतनी प्रवान करना। महाराज मेरिया गलतियां खिमा कर देना। आप कुछ कहना चाहो, अपना हथ यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट कर देंगे असी आप नू। गुरु साहब कृपा करन, नजर करन, असी भी मंगीए नाम, मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग ना चले। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੈ ਸੁਖ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਠਾकुर सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। आप दा बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।